एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। आपण माने देखि पारुथबे एठी आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर ओएवीएस ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी एसएसबी टीजीटी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड टीजीटी एई जो तीनोटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहिले सेमाने जो डिफरेंट टीचर रिक्रूटमेंट करूछंती आमे तार कंपैरेटिव एनालिसिस करिवा बेस्ड ऑन जॉब सिक्योरिटी सैलरी वर्क एनवायरनमेंट ट्रांसफर पॉलिसी प्रमोशन ओवरऑल ग्रोथ आउ मु आपनकु मो निज एक्सपीरियंस आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस एज ए हाई स्कूल टीचर हिसाब रे मोर कोन एक्सपीरियंस थिला आउ एसएनटीजीटी इंग्लिश ओएवीएस रे कोन एक्सपीरियंस अछि। तो आमे जदि स्टार्ट करिबा फास्ट आमे देखिबा जॉब प्रोफाइल देखिबा ताहेले एई जो डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट बॉडी असंती जेमिति कि आपण एठी देखिबा जो एसएसबी टीजीटी रे जो एग्जाम के कंडक्ट करे सेटा निजे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करूची आरएसटी रो ओ डबल एससी कंडक्ट करूची आ ओएवीएस रो ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन रो कोनोसी गुटे थर्ड पार्टी संस्था को से माने एग्जाम कंडक्ट करिया पई दउछन्ते जेमिति कि टीसीएस सेमिति एठी जो पोस्ट रहिला पोस्ट टाइप जेमिति कि आपण एई एसएसबी टीजीटी रे आपण जेहेतु एटा नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज किबा ब्लॉक स्कूल रे आपण पोस्टिंग पाइबे आपण टीजीटी हिसाब रे पोस्टिंग पाइबे सही परी हाई स्कूल जो आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर जेते भी हाई स्कूल रहिछि ओडिसा रे सेठी आपण पोस्टिंग पाउछन्ती आ ओएवीएस जेते भी ओएवीएस अछि जेमिति कि 315 टी ओएवीएस अछि ता सहित 5 टी माइनिंग जो ओएवीएस अछि सेठी आपण पोस्टिंग पाइबे आ जो 315 मध्ये अलग एग्जाम हुए ए 5 टा सेठी अलग एग्जाम हुए तो 315 टा ओएवी आपण आपणक पोस्ट अनुसार सिलेक्शन हेबे एठी जेमिति कि आपण आर्ट्स सीबीजेड पीसीएम ए हिसाब रे सिलेक्शन पांती ए दुईठी रे एथरे कोन हो आपण टीजीटी ओडिया इंग्लिश साइंस एमिति आपण सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट पाइबे पोस्टिंग रो एरिया कोन हो एडेड हाई स्कूल अक्रॉस ओडिशा जेते भी नॉन गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल अच्छी सेठी आपण एडेड हाई स्कूल रे ओडिशा सारा पोस्टिंग पाइबे एठी मध्ये सेमिति ऑल ओडिशा अर्बन एंड रूरल एरिया रे पाइबे ओडिशा आदर्श विद्यालय जेते भी ओडिशा आदर्श विद्यालय सेठी आपण पोस्टिंग पाइबे ता सहित आमे जदि करिकुलम देखिबा ताहेले एटा बीएससी ओडिशा सिलेबस जोटा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ओडिशा एठी भी सेही सेम सिलेबस रहिबो बीएससी ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा रो सिलेबस रहिबो किंतु ओएबीएस जो रहिला सेटा जेहेतु गुटे सीबीएसई स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई इंग्लिश जो मीडियम स्कूल सेठी पय सेनो जो सेठी जो सिलेबस टी रहिबो सीबीएसई सिलेबस रहिबो ता सहित आमे जदि सैलरी देखिबा सैलरी तो एसएसबी टीजीटी रे आपणकर जो बेसिक सैलरी रहउची ताहा रहउची 35400 जोटा कि 4200 ग्रेड पे लेवल 9 आउ एठी आपण जो एसएसबी टीजीटी रे कोन होय आपण डीए पाइबे किंतु एचआरए मिले नाही जो एचआरए हाउस रेंट पैसा सेटा मिले नाही तो आपणकर एठी ग्रॉस सैलरी केते होची 54 रु 55,000 हेबो सही परि आरएसटी मध्ये सेही 4200 ग्रेड पे आउ लेवल 9 से पे 7 पे कमिशन हिसाब रे आ एठी आपण गवर्नमेंट रो सब प्रकार सुविधा पाई पारे फुल अलाउंस जो डीए हला एचआरए हला समस्त प्रकार सुविधा आपण पाई परिबे एठी आपणकर सैलरी 56,000 56,000 हेबो आ एटा डिपेंड करूची आपणकर लोकेशन अनुसार सब सपोज कोनोसी व्यक्ति कोनोसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे पोस्टिंग अछि तार एचआरए अधिकार रहिबो तेनु तार अधिकार सैलरी हेबो ओएबीएस रो टिके अधिकार सैलरी मिले जेति एटा 4600 ग्रेड पे आ लेवल 10 आ एठी मध्ये आपण डीए प्लस एचआरए सब मिलिबो आ एठी आपणकर जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपन 71,000 जो मिलिबो एटा भी डिपेंड करूची लोकेशन हिसाब रे आपण
ଏଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ବି ପାଇପାରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ୱିନର ଦେଖିବା, ଯୋଉ ୱିନରଟା ରହୁଛି RST ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ OAVS ରହୁଛି, OAVS ର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ହଉଛି ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଟିଚରକୁ ଏଠି एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट रेकग्नाइज ओडिशा गवर्नमेंट ए पर्यंत करूनाही जेमिति कि हाई स्कूल रे करूछि। एसएसबी सेमिति नॉन गवर्नमेंट टीचर सेमान एचआरए मिलुनी सेही सेम। तो आमे जे देखिबा आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर समस्त सुविधा ग्रेजुटी ठू लेकी ग्रेजुटी लोन घर तैयारी ପାଇଁ लोन समस्त सुविधा एठी आपण पाई परिबे। तो एठी हमको विनर रहुची हाई स्कूल टीचर, रेगुलर हाई स्कूल टीचर। ଆମେ ଯଦି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେହେତୁ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ହାଇ ରହିବ, ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜବ୍ ରୁ କାଢି ପାରିବେନି। ଆରଏସଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ଗଭ୍ ଟିଚର, ଆପଣ ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର, ସେଇଟା ଭେରି ହାଇ। ଆଉ OAVS ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି ସ୍କୁଲଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଟିଚରକୁ ଏସ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କି ଏସଏସବି ଟିଜିଟିରେ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ମଡରେଟ୍, କାରଣ ମଡରେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେମିତିକି GIS NPS ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି। ଜବ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କାଢି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଗକୁ ସେଇଟା ବି ହେବ, ଆଗକୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ୱିନର ରହୁଛି ତାହେଲେ RST ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏଠି ବି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମଧ୍ୟ ୱିନର ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୱାର୍କ ଲୋଡ ବେସ୍ ଟିଚିଂ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି, ଯେମିତିକି SSB ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BSc ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ସିଲାବସ ପଢେଇବେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ, ସେହିପରି RST ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସେହି ମିଡିୟମ ପଢେଇବେ। OAVS CBSE ଏଠି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପାଠ ପଢେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱାର୍କ ଲୋଡ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ SSB TGT ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୁଡାକ 8 to 10 କ୍ଲାସ ତକ ରହୁଛି, କୋଉଠି 9 or 10 ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲାସ 2 to 3 ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡିବ। ସପୋଜ ଆପଣ ଯଦି ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କ୍ଲାସ ପଡିପାରେ, ନହେଲେ 2 to 3 କ୍ଲାସ ପର ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ OAVS ରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା କ୍ଲାସ ମିନିମମ୍ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେହେତୁ କ୍ଲର୍କ ନାହିଁ ଏଠି, ଆପଣ ସେହି କାମ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯିବ ସେହି ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିବେ। ତ OAVS ରେ କଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଇନ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଦିସ୍ ଟୁ। ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ତାଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନରେ OAVS ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କିଏ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ RST SSB ୱାର୍କ ଲୋଡ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଓଭରଅଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ OAVS TGT ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯିବେ, ଏକ୍ସପୋଜରଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ OAVS ରେ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ SSB TGT ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ସପୋଜ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଆଉ ସେ ଯଦି ପାଇଛି ଜବଟା କୋରାପୁଟରେ, ସେ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ରହିବ, ସେହି କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବ, ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବନି। RST ରେ କଣ ଆପଣ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବେ, RST ରେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବେ। ସେହିପରି SSB ରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସି, ସରି OAVS ର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସି ରହିଛି ତାହା ବାକି ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବେ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ OAVS ଠିକ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ରହିଲା ତାହେଲେ SSB TGT ରେ ଏତିକି ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଣ ହବ, ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଠୁ ନେଇକି BU DO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିବେ।
ତା ସହିତ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ORS ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଗୁଡାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ OAVS ରେ ଆପଣ କଣ ହେବେ, ଆପଣ ଯଦି TGT ତାହେଲେ PGT ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବେ, ସରି PGT ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରମୋସନ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ RST ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ। ଆମେ ତ ଓଭରଅଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା କୋଉଟା ଭଲ ରହୁଛି କୋଉଟା ଖରାପ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଡିଟେଲ କମ୍ପାରିଜନ ଆଫ୍ଟର ଡିଟେଲ କମ୍ପାରିଜନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବା, ତାହେଲେ ସପୋଜ ଏଥିରେ ଆମର ଯଦି ଫାଇନାଲ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଭର୍ଡିକ୍ଟଟା ରହୁଛି, ଯୋଉ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ଆମେ ନେବା RST ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ପିଓର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ଜବ୍ ଯୋଉ ୱାର୍କଲୋଡ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ରହିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ, ମଡରେଟ। ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, ନହେଲେ ମଡରେଟ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି OAVS କୁ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ମୁଁ OAVS କୁ ରଖୁଛି TGT PGT ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ CBSE ର ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳିବ, ବେଟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇବେ, ହାଇ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାର୍କଲୋଡ ବହୁତ ରହିବ। ତା ସହିତ SSB TGT ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖୁଛି, କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ନନ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ HRA ମିଳିବନି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଲେ ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ରାଙ୍କ କରିବା, ତାହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସେକେଣ୍ଡ OAVS, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁ, ଆପଣ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ କରିଛି, SSB TGT ଥାର୍ଡ। ତାପରେ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଚୁଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ନିଜକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଜବକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ୱାନ୍ ଫୁଲ୍ ଗଭ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରମୋସନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ CBSE ସ୍କୁଲ ଡିଜିଟାଲ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ହାଇ ସାଲେରୀ, ଦେନ୍ OAVS କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ ଟିଚିଂ ଜବ୍ ନିୟର ହୋମ୍, ତାହେଲେ SSB TGT ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲି, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଏଚ୍ ଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର और एस एन इंग्लिश TGT इंग्लिश टीचर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ obviously OAVS କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ, ଡିସେଣ୍ଟ ସାଲେରୀ, ଗୁଡ୍ ପ୍ରମୋସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ RST ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ RST will be true good, RST ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଆପଣ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ନେବେ କୋଉଟା ଠିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି